тамошобинон азиз, ассалому алайкум. маҳфили навбати беҳтар аз дӯсти телевизиони Баҳористонро оғоз мекунем. ин барнома дар ҳамкорӣ бо иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар толори бачагонии Китобхонаи миллӣ баргузор мешавад. мо имрӯз ҳамроҳи як гурӯҳ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 6 ноҳияи Вахш ва муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 26 шаҳри Ҳисор як повести бисёр маълуму машҳури адабиёти муосири тоҷик тобистонро мавриди муҳокима, баррасӣ ва таҳлил қарор медиҳем. тобистони Пӯлод Толис соли 1958 тақрибан 63 сол қабл рӯйчоп дида буд. Пӯлод Толис 4 сол дар сири эҷоди ҳамин қисса заҳмат кашид ва бинед ки чандин асарҳои ки адибон дар солҳои гуногун эҷод карда буданд, баъзишон ба фаромӯшӣ, ба гӯши фаромӯшӣ афтоданд, лекин дар қатори асарҳои устод Турсунзодаю шеърҳои устод Лоиқу Бозору қиссаҳои бисёр ширини Фазлиддин Муҳаммадиев, тобистони Пӯлод Толис ҳам асари мондагор шуду ҳаст. Аслан калимаи Толис аз калимаи Толстой гирифта шудааст. падари Пӯлод Толис забони русиро хуб медонист, Лев Николаевич Толстойро бисёр дӯст медошт ва орзу мекард ки писараш нависандаи хуб шавад, нависандаи машҳур шавад мисли Толстой. барои ҳамин аз калимаи Толстой Толис сохта ба писараш ном дод. ин барои албатта маълумоти шумо, шояд ки дар хотири шумо монад. ва умри кӯтоҳ дид Пӯлод Толис, ҳамагӣ 32 сол дошт, 33 сол ки аз олам рафт. ва тақрибан 73 ҳикоя, 3 повест қисса навистааст. барои бачаҳо ҳам 15-20 ҳикояи афсона дорад, лекин машҳуртарин қиссааш тобистон аст ва машҳуртарин ҳикояаш лолачинӣ медонедам ва афсонаи бисёр маълуми машҳураш Мурчияк аст. мо имрӯз ҳамроҳи шумо қиссаи тобистонро варақ мезанем. хуб, ҳозир қиссаро барои мо Фарзод оғоз мебахшад. марҳамат Фарзод. қисса аз ҳамон сар мешавад ки вақте ки модар ба Ҳасан 8-10 сум аз таги курпа гирифта метиҳаду мегӯяд писарам рав ба ман аз бозор равған биёр. хоб Ҳасан сумро мегираду рафта меорад. ҳангоме ки равғанро модар дар дег мерезаду часар чусур овозҳои баланд мебарояд. вай ман аз Ҳасан мегӯяд ки ман аз куҷо медонистам ки вай мусафеди сафедриш манро дурӯғ карда боб карда мемонад. ба ман равған гуфтаву чои фомилро додааст. модарам хуб асабонӣ шуд ва ман дар аввал дар хашми модарам хуб тоқат кардам, валекин дар вақте ки бар сарам бо оташгирак якта фаровард, дигар ман тоқат карда натонистаму аз хешовандони модарам якду ҳақорати обдоре кардаму гурехтам. ман нақшаи гурехтанро барвақттар доштам ки мехостам мисли бачаҳое ки дар филм мебинам дар фронт рафта ҷанг кунаму ном бардорам. хулас Ҳасан вақте ки меравад ба вокзал меравад, поезд нест, каме интизор мешавад ки як поезди кабуд меояд ва поездро мебинад дар зинапояҳо, ҳатто дар тораш ҳам одам, лек як илоҷ карда худашро меғунҷонад. баъд қиссае ки аз қиссаи равған ки навакак рух дода буд як бор аз пеши назараш мегзараду баъд хаёлӣ бо падару модар, дӯстораш, махсусан дар Чорчанор як дӯст Карим дошт, бисёр ҳамонро дӯст медошт, ба ҳамон ҳамто хаёл қатӣ хайрухуш мекунад. баъд яъне мегӯяд ки алвидо, ман акнун ба ҷанг меравам, бо фашистон ҷанг мекунам ва агар мурда монам дидор ба қиёмат монд.
ба хаёл алвидо мегӯяд. бачаи чанд сола буд? бачаи 13 сола буд. Вайро милисаҳо дастгир мекунанд ва ба милисахона бурда огоҳӣ мекунанд ки дигар ин кора такрор нашавад. Мабодо ин кора такрор шуд, аз худат гила кун, ин вақт ҷазои сахт ба дода мешавад. Ва Ҳасанро гирифта ба поезд милиса савор мекунаду ба чорчанор ба хонаашон равон мекунад. яъне оғози қисса як 7-8 саҳифаи аввали ҳикоя ҳамин аст. ҳасан равған мехарад ва равған набудааст, чои фомил будааст, чои сиёҳ мегӯем. ҳам дар болои ҳамин чобе ки равған мегиранд, ҳамин қадар равған, лекин боқимонда ҳама чой будааст. ва оварда мерезанд ва буғ шуда меравад. модараш қаҳраш омада як оташгирак бар сараш мезанад ва ин хеста баъд меравад ба вокзал, ба поезд савор шуда мехоҳад ки рафта ҷанг кунад. ӯро баргашта мефаристанд. барои чӣ ин бачаҳо ин қадар мехоҳанд ки ба майдони ҷанг раванд? ҳамин аз куҷо аст ҳамин хоҳиш, ин қадар талаб? марҳама. бачаҳо вақте ки хурдсол ҳастанд мехоҳанд зуд номдор шаванд ва назди ҳама обрӯ шӯҳрат пайдо кунанд. махсусан Ҳасан ки Мукаррамаро нағз медид, мехост ки ман равам ба ҷанг, аз он со синаам пур аз медалу орден ва бо як шукӯҳу тантана омада рост ба хонаи Мукаррамашон рафта ба вай салом диҳам. махсусан ҳаминҳо завқи бачаҳоро ба ваҷд меорад ки мехоҳанд раванду қаҳрамон шудан номдор шаванд. яъне осон қаҳрамон шудан, осон дар майдони ҷанг одам метавонад ки воқеан дар як дақиқа машҳур шавад. ҳам як граната мепартоед ва як танк метаркад, ин ки як чи автомат мепаронӣ, ҳам 20 фашист ба замин меафтад ва ту аллакай соҳиби як медал. аз ҳамин сабаб бачаҳо гумон мекунанд ки қаҳрамон шудан дар майдони ҷанг бисёр осон аст. ва аз ҳами бадияш ҳамин аст ки бачаҳо худи ҷангро намедонанд. инҳо гумон мекунанд ки ҳамон автоматбозии бачаҳо аст ки дар кӯча, дар пушти девору дар пишти дарахт пинҳон мешавӣ мепаранд. гумон мекунанд ки ҷанг ҳамин аст. дар бачагӣ одам ҳамеша мехоҳад ки қаҳрамон шавад. ва вақте шумо ба воя мерасед, ба қадри сулҳ, агар худо накунад одам бинад азоби ҷангро кашиду ба қадри сулҳ расад, 1000 бор тайёр аст ки дар ҷанг машҳурам нашавад. ҷанг ҳам лозим нест. безор ҳастем аз ҳамин хел қаҳрамон шудан. ва Ҳасан як тағо дошт, тағояш Абдулатиф буд. барои он ки Ҳасан дар Хуҷанд бекор нагардад, дар вақти таътили тобистона гирифта ба зарчашма мебарад. тағояш мегӯяд ки дар кӯчаҳо ланг нагард ва ман ба ту бодрин харида медиҳам, ту фурӯшандагӣ кун. ва Ҳасан инро қабул мекунад. бори аввал Ҳасан бодринг фурӯшӣ мекунад ки тағояш ба ӯ мегӯяд ки нархи бодрингро 12 сум гӯяд. чанд сум харида буданд? 7 сум. Ҳасан ҳайрон шуда мепурсад 12 сум. тағояш мегӯяд бале 12 сум. дар зарчашма ки кӯҳу сангпора буд, ҳеҷ дарахт намерӯид, меваву сабзавот ҳам низ набуд. аз ҳамин сабаб мардум низ мехариданд бо чӣ нархе гӯед. Ҳасан аз савдои аввалини худ шарм дохта сарашро ба поён мекард, вале бозори ӯ зуд авҷ гирифт. тағояш аз чойхона ӯро дида, дастёри худ Қосимҷонро ба ёрии ӯ фиристод ва бозори ӯ зуд авҷ гирифта, ҳамаи бодрингҳояшро дар як дам фурӯхта тамом кард ва пули фоидаи ӯ ба 300 сум расид. ҳамин Ҳасан дар бораи тағояш чӣ фикр дошт? фикри хуб ё бад? Ҳасан фикр мекард ки тағои ӯ як шахси меҳрубон, дилкушод ва хеле шахси бовиқор аст. дар вақти савдо кардани бодринг як дурӯғ мегӯяд. ҳамин чӣ дурӯғ аст? Абдулатиф тағо дар вақти савдои бодринг мегӯяд ки мо барои кори хайр бодринг ба мо лозим аст, туи апаи ҳамин писар аст, барои ҳамин арзонтар нархашро деҳ. ҳамин Ҳасан апа дошт? не надошт. бинед Абдулатиф тағо Ҳасан мегуфт ки тағои ман бисёр одами ба виҷдон хуб, нек, аҷоиб, дилсӯз, меҳрубон мегуфт, лекин банохост дид ки тағояш гуфт ки манам Ҳасанро дидам, апи ҳаминро мо ба шавҳар медиҳем, бодринг дар кор.
برای من تو بودرینگ رو سودا کن گفته از این بچه 10 سومی بود 7 سومی میگیرن. با حسن اومده میگوید که من اپا ندارم که هیچ کس رو به شوهر نمیدهیم که شما برای چی با اون بچه که بودرینگ میفروخت شما گفتید که اپی این رو به شوهر میدهیم. بینید یا اگر در خاطر داشته باشی مولوده چی جواب میدهد چه عبداللطیف تقا؟ تو دروغ نگویی کارت پیش نمی رود. درسته این بینید تو راست دروغ نگویی کارت پیش نمی رود. در این دنیا گپ راست کتی زندگی کرده نمی شود جانم نمی شود. تو حالا خرد هستی بعضی چیزها رو نمی فهمی. این بینید یک بچه که یک جانش رو عبداللطیف تقا گرفت و برد با بازار و سودا کرد دروغ گفت و وقتی باری اول حسن شنید که تقایش دروغ میگوید آخر من اپا ندارم هیچ که را به شوهر نمیدهیم و تقایش گفت که تا دروغ نگویی کارت پیش نمی رود. همین شما هم شنیده هستید از کلان سالان همین خیلی گپ و همین خیلی سخن ها را شرط نیست که به همین مانند باشد لیکن همین شما هم دیدید که کلان سالان دروغ میگویند. بله در زندگی لازم میآید که کلان سالان دروغ گویند. بناز یک دختر میرویم دختر میگوید که هیچ گم همین درد حاضر پسنده میشه و هیچ درد نمیکند لیکن وقتی دندان رو میکند بسیار دردی سخت میکشید. با این دروغ دختر چی؟ من تو چی بر این اساس دختر شدن میخوای بعضا در کار میشه دروغ گفتن و تو دروغگو هستی. دروغ دختر به فایده هر یک انسان میباشد. درسته بعضا دروغ گفتن در کار لیکن عبداللطیف تقا احد گذراند. خیلی گفت که برای یک مردم بیچاره یا به یک جا برده ما فروختنی هستیم به یک جایی میبریم که بودرینگ نیست لیکن خیلی نگفت که چی جان خداش جانش رو گویا اپا داشته باشه و شوهر میده. این اولین دروغ بود که حسن از زبان تقایش شنید و در 3 ماه بعدتر او شاهد بسیار دروغ‌های دیگر می شود. اگر ما اندک به دقت شویم خیلی دروغ زیاد میشنویم از هر طرف. خب با کی چی علاوه کردن بخواد وابسته به دروغ عبداللطیف؟ در این 3 ماهی که وی به سودا برآمده بود یکمین گرچند که یکمین دروغ از طرف عبداللطیف تقا شنوید وی رفته حتی خودش هم با گپ تقایش میره و خودش هم با دروغ گفتن مجبور میشه سر میکند و برای خود از عبداللطیف تقا پنهانی برای کیسه خود مبلغ به دست میارد همون رو برای دروغ. اگر در یادتون باشد در برنامه گذشته ما درباره تبوغ گفتیم که چخیل از بوی خوش بیهوش شده افتید و در اونجا تاکید کردیم که با کی هم نشین و هم قدم و هم نفس بدون خودتون رو باید دانید. منم با تقای دروغگویش حسن 3 ماه در یک جا بود در چایخانه عبداللطیف تقا چایخانه چی بود. حسن وقتی باری اول دروغ تقایش رو شنید شرم داشت. وقتی باری اول 1 کیلو بودرینگ فروخت با آب و عرق غوتید. بعدتر ماه ایول و آگوست نه اینکه خودش دروغ گفت نه اینکه شرمش برهم خورد باز با فریب گذشت با فریب دادن گذشت. از این سبب قصه تابستان پولادوریس واقعا عجیب است. در 3 ماه اینقدر آدم تغییر می‌یابد. برای این حاضر که تعطیل تابستان است ما در مکتب نیستیم و چیکار کردن کجا رفتن خودمون رو باید هر کس اندیشه کند. بعضا 3 ماه یک عمر ما رو تغییر می‌دهد. بعد اصلاح کردن بسیار دشوار می‌شود. دروغ هم 2 نوع می شود. یکی که دروغ به فایده آدمان و دیگر دروغ به ضرر آدمان. ما باید همیشه دروغ به ضرر آدمان است از آن دروغ دور باشه. درست است. مثلا در میدان جنگ باید ضرور شود آدم دروغ میگوید به دشمن یا اینکه دکتر بعضا برای تسلی دادن بیمارند یا اینکه برای آشتی کردن 2 نفر بعضا دروغ گفتن ممکن است. مثلا رفته به این آدم میگه که فلانی تو رو بد نمیبیند و تو رو حرمت میکند دوست میدارد آشتی شدن میخواهد. همین گپ رو اومده برای نفر دیگر میگوید و هر دو چیکار میکنن آشتی میشوند.
یعنی بعضی موردها هست. خوب بوری اول حسن 300 سوم فایده میکرد، لیکن البته فایده او رو که با کی میسپرد؟ به تقایش، به عبداللطیف تقا. لیکن حسن حیران میشود که آدمان یک ماه جون میکنند 300 400 سوم معاش میکنن، لیکن این در یک روز یا 2 روز، بعضا در یک هفته 300 400 500 سوم فایده میکرد. و انا چی کم کم حسن تغییر مییابد. یک سخن عبداللطیف تقا رو میخوانم، این هم برای ما هم برای تماشابینان بسیار در کار است. عبداللطیف تقا میگوید که دیدی گریبانش کم 300 سوم پول کار کرده. 300 سومه. بعضی بیچاره ها برای این قدر پول شده یک ماه دراز دم نگرفته کار میکنند و غیره و هاکذا. لیکن اولیاها بیهوده نگفتن که آشخور آشش میخورد، اطال خور اطالشه. انا اکنون جانم خودت گویی که بیکار سلنگ گشتن نغز، یا اینکه هر روز من این خیل مثلا گوییم چیروانهای میانش نشکستگی کار کردن. و عبداللطیف تقا از میان همین 300 سوم 10 سومه نو رو گرفته چیکار میکند؟ شقر است میزنند. بعدتر خودی حسن هم وقتی که از پول سودا دزدیده به کیسهش میزد، همین خیلی پول نو رو برای خودش شقر است میزنند. یعنی تقا جانش را بیراه میکرد. محمد رجب همین بادرینگ فروختن کاری بده است. مثلا تو در صنف چندو میخوانی؟ در صنف نهم. همین من میروی پدرت یا مادر یا بابا یا بیبی خواهش میکنن که یک 100 کیلو بادرینگ است، همین در تعطیل برده در بازار فروش کاری بده است؟ نه، کار خوب است. با چیش بده میباید؟ دروغگوییش بد است. دروغه؟ سودا در بازار فروختن هیچ بدی ندارد. شاید من هم در کار شود میفروشم و فروختگی هستم من در بازار. من محمد رجب هم میتواند فروشد. گپ در سری اون که از حد نگذاریم. برای اون که یک بار از حد بیرون قدم گذاشتی، پولی به درد میان گرفتی، به عادت میکنی و بعد مجبور میشوی که هر زمان 10 سومی نو رو به شقره زنونده در بیش گوشت لذت ببری. یک واقعی بسیار عجیب است. همین کلان سالان بعضا به بچه ها اجازه نمیدهند. همین یک مرتبه حسن به تماشا می رود. همین وقتی از تماشا بر می گردد، اما تقایش می پرسد که در کجا بودی؟ همین حسن چی جواب می دهد؟ در یادت هست؟ در تماشا بودم میگوید و تقایش آن را جنگ میکند. میگوید که این شهری مردم است، باید تو تماشا نکنی. همین فقط برای همین. عبداللطیف تقا از حسن میپرسد که در کجا بودی؟ حسن جواب میدهد که من در تماشا بودم و تقایش میگوید در این سنگستان کجای تماشا است؟ حسن میگوید اینجا سنگستان هم باشد، برای من جایهای زیادی برای تماشا وجود دارد. درست است. و یکی از جایهای و زیبایی که تماشا کجا بود؟ او به نزد شخته میرفت تماشا. بکان به نزد شخته تماشا میرفت. باز به لبی دریا رفته در آنجا نیز آب را تماشا میکرد و نزدی زواد میرفت. ماشین. خب با اونجا جای منظرهای خوب بودن. همین نزد دریا رفته تماشا کردن هیچ لذت دارد. میروی میبینی آب شرزنان، آب روان، تو در سر یک سنگ میشینی با 1 ساعت خسته میبینی. خب تماشا کردن. چیش تماشا؟ رفتن آبی دریا و این ساحل و جرأت زدن موج‌ها مخصوصا با آدمانی که ماندن بسیارتر ماندن یا که کمی عصبی دل مانده هستند و ها در جای آرام لازم است. وقتی که وای بالا به دریا میرد جای آرام و یک فضای محیط خوبی هم دارد و مخصوصا همون موج‌هایی که در دریا حرکت میکنن همون یک کیفیت دارد که آدم رو بسیار آرام میکنند. درست. قریب پر فرزاد جواب داد. و من فقط علاوه کردم میخواهم که همین اطراف ما پر از صدا هست، لیکن همین صدای اره باشد یا صدای تراکتور یا صدای کمباین، صدای موتور ماشین باشد دیگر به گوش ما نمیخورد.
لیکن صدای شرشری شرشره دریا، صدای شمال، باران، همین صداهای طبیعی هستند که صدای طبیعت میگویند. همین صداها آدم رو آرام میکنند. حرکت های مثلا یک پرنده همین خیلی پرواز کرده میگذرد یا تماشا میکنید یا موج زنی گندمزار، همین منظره های هست که طبیعی هستند. اون منظره ها رو آدم نساخته است. همون منظره ها بسیار منظره های خوب و خوش هستند و واقعا ما رو خوشحال میکنند و به چشم، به دل و به دیدی ما فورا میشوند. برای همین وقتی که حسن به نزد دریا میرفت، عبداللطیف تقی دیوانه میشد، میگفت که در دریا چی تماشا هست؟ یا اینکه همین درخت ندیدی؟ پولو تولیس، همه حسن پولو تولیس است. هرچند بچه خوب بود و کنجکاو بود و زیرک بود و دیده میتوانست. ما یک قصه رو میدونم، یک نفر غروب طلوع آفتاب را تماشا میکرد سحر و یک آدم دیگر اومده میگوید که چیز میپرسند، میگوید که خلال نرسان. میگوید تو چیکار کردی ساعتی؟ من طلوع خورشید را تماشا کردم و میگوید که این دیوانه شده است و میرود. یعنی یک نفر از شفق لذت میبره، یک نفر دیگر عصبش ویران میشود. برای همین که کنجکاو و زیرک بود و دیده میتوانست، پولو تولیس نویسنده خوبی ما شد و همین خیلی کتاب خوب هم نوشت. خب دوام میدیم. در همه زرچشمه کام بود، در اونجا بسیار کارگران کار میکردن و چایخانه کلانی بود. عبداللطیف خود چایخانه چی بود و یک شاگردی داشت نامش قاسم جان. بله. یک پسرکی مسجویی از مسجو اومده بود. در اونجا با عبداللطیف تقی یاری میرسان. جوری اولینی حسن. اولین شناسایی حسن و قاسم جان باعث خجالت حسن شد. حسن شناس شد و بزودی شرم داشت. از چی شرم داشت؟ هنگام نخستین بار شناسایی حسن با قاسم جان، همون قاسم با حسن میگوید که من شعر خوانده میتوانم از ادبیات کلاسیکی. بعد میخواند، اما حسن باشد شعر اونقدر هم خوانده نمیتونست، اما میگوید که من میتونم شعر خوانده. و دو مصرع شعری همون کوچگی میخواند، بعد با قاسم معقول نمیشود، از همین سبب شرم میدارد. میدونم کدام شعر بود؟ ولی میگوید لالی لالیچه دادم دهقانچه. لالی لاپانچه دادم دهقانچه. قاسم جان هنگامی که با حسن هم صحبت میشدند بسیار درد دل میکرد و مخصوصا از ادبیات کلاسیک شعرهای از بدیل از استادان بزرگ وقتی قرائت میکرد و در همین جا هم میگفت که بسیار من درد و علم دارم، با همین شعرهای بزرگان درد و علمش رو بیان میکرد، افاده میکرد. مثلا در بوری اگر مادر شعر خواند، دو سه بیت از مادر میگفت، از تنهایی باشد از تنهایی، از گریه کردن در کو باشد یکان شعر میخوند که با گریه بخشیده شده است. بعد بسیارتر یک ربایی خلقی داشت که بسیارتر قاسم جان همون رو میخواند. هنگام این مصرع ها از دهان قاسم جان برآمده میشد و من گرچند تاریک هم بود، من حس میکردم که از چشمان وی اشک روان میشد و برای که بسیار شعر و با احساسات بسیار هم میخواند. بعد من در همین جا وقتی که من هم میخواند من هم هوس میبرد، من هم میگفتم که من خواندم میتونم. من میگفت کنی من رو بسیار مولا حسن نام میبرد، میگفت کنی مولا حسن. وقتی من میخواندم شعرهای من که بسیار در شعر او وزن شعر او بسیار فرقیت داشت و را خنده میگرفت، بسیار هم خنده میگرفت. میگفت این خیلی نمیشه، مثلا رنگ من از استادان بدیل، از حافظ، از این بزرگان بسیارتر شعر از یاد کنم و به همین خاطر کم شک داشت به قاسم جان، لیک به هر حال دوستی قوی بودن. پولو تولیس از جمله گفتم بخواهد که همین ادبیات شعر، ادبیات شعر، شعرخوانی، قصه خوانی، داستان خوانی، پولو تولیس تاکید میکند که در کوهستان زیادتر و چی دارد، اوج نموی آن دارد، در شهر نه. خودش بچه شهری بود و بینه همچون بچه شهری مفتونی سواد شعردانی بچه کوهستان شد.
ба ғайр аз ин ҳасан бисёр дар тааҷҷуб буд ки вай қосимҷон мактаб намеравад, аллакай 17-18 солашу синни вайам ба мактаб намерасад. Вайро язнаш яъне шавҳари апаш буд, ятим буд, гарчанде ятим буд ва мақсад ҳасан ҳасус мебурд, бисёр ҳавасаш мебурд ва мехост ки бо Қосимҷон ҳамсӯҳбат шавад ва шеър гӯяд. Бисёр шеърро хуб қироат мекард ва насиҳатҳои хуб ҳам мекард. ҳасан мафтуни суханронии Қосимҷон буд ва бисёртар мехост ки кор зуд буд шаваду рафта бо Қосимҷон ҳамсӯҳбат шавад. яъне аввалин шиноси ҳасан дар Зарчашма Қосимҷон буд ва боз як нафари дигар Шокир Тароша. ҳамиш як одами калонсоле ки дар кон заҳмат мекашид. ҳамин Шокир Тароша бисёр одами аҷиб буд. нисфи мардум ӯро бад медиданд, нисфи дигарашон дӯст медоштанд. барои чӣ? شوکیر تراشک خیلی شخصی خیلی شوخ بود، همیشه سخنو در نزد شخص میگفت، در روی خیلی شخصی رو کراس بود. از همین سبب به او لقب شوکیر تراشه را داده بودند. بسیار آدمی سخت گپ بود. یگون خطا میکرد، یگون عیب داشته باشه همان زمان میگفت. همان زمان در خیلی آدمی رو کراس بود. شوکیر تراشه همیشه طرفی راست را انتخاب میکرد. عبداللطیف تقا حق قاسمجان رو نمیداد و حتی همون یک پتینکه خری رو یک هفته قریب کشیده بود و هنگامی که همین قاسمجان با لب دریا می رود با پای و شیشه می خلد و با عبداللطیف تقا می گوید که آخر با من پای افضل در کار. بعد عاقبت همین عبداللطیف تقا برای شوکر جان پتینکه می خرد؟ نه نمیخرد. یک مرتبه قاسم جان برای قصه پتینکه از چایخانه می رود، زیرا قهر کرده می رود به خانه شوکیر تراشه و شوکیر تراشه برای او پای افضل می خرد، برایش جای کار در شخته می یابد و وقتی که قاسم جان می فهمد که عبداللطیف تقا بیمار شده است و همه چایخانه به دست حسن افتاده است، او باز برمیگردد به چایخانه. دلش به حسن جورش می سوزد. مجبور گشته آمده میگوید که عبداللطیف تقا مرا بعد دوباره به کار گرفت، من توبه کردم دیگر قهر نمیکنم. لیکن چه فرزاد باز قهر میکند. چی میشود این دفعه؟ دوم دفعه وقتی که حسن بسیار پشتی قاسم را حتی میگرفت، وقتی به چارچینار میرود یک روز دو روز میستادد میان که در چایخانه قاسم جان نیست. از عبداللطیف تقا میپرسد، میگوید قاسم کنی؟ میگوید که وی رفت، قشلاقش را یاد کرد و رفت. حسن در تعجب میموند، میگه وای نمیرود، در قشلاق کسی ندارد و یک یتیم میباشد، چه خیلی میخیزد میرود. در اول باور نمیکند، بعد میگه جان تو با من باور نداری، گنده بگونگیش کردی برآمده رفت. من هرچند گفتم که نرو پیست با ما کار کن، ولی که وای رفت. بعد حسن غمگین شده بعد طوری بامی چایخانه به خوابکنی میبراید. هنگام خوابکنی میبیند که جایگاه قاسم جان است و از وی هم توپی ایستادگی. جایگاه رو درست کرده خواب کردن است که از آنجا یک نامه میآید، یک مکتوب، یک کاغذک مییابد که در آنجا نوشتگی بود از نام قاسم جان. ملا حسن برادرم من رو عبداللطیف تقا پیش کرد، من با خواهش خودم نرفتم، وی رو من نونخور زیادی گفتم، من رو پیش کرد. در همین واقعه های گذراندن تنها تو دوستی من بودی، بسیار مینداری میکند و بعد یک چند مدت نامه رو گرفته حسن خاموش میایستد و بعد گپ های شوکیر تراشه که بسیار به عبداللطیف تقا میگوید در حقیقت عمکی من مارباز بود است، به وجدان تقای من به وجدان یک مارباز بود که بر زمین این قدر خوبی های آن و یتیم رو دلش رو شکست. خلاص دل از تقایش بسیار دل مانده می شود. بعد یک روز عبداللطیف تقا اونجا کی بود؟ سلطان علی خان، عادل مگزینچی هم با خاص 3-4 نفر دیگر اونجا بودند. یک ضیافت تشکیل میکنند، اونجا ضیافت پردبدبه میشینند که از دری چایخانه قاسم جان همراه شوکیر تراشه و با یک نفر دیگر می آیند و شوکیر تراشه با عبداللطیف تقا میگوید که این قاسم جان را تو پیش کردی لیکن حق 6 ماهش را ندادی، برای من حاضر حق 6 ماهش را ته بعد برآمده رود.
عبداللطیف تقوا میگوید که من هر ماه پول این رو حق این رو میدادم و میگوید که قاسم جان رو میپرسد که میداد حقش، میگوید که نه. در همین جا عبداللطیف تقوا میگوید که من اینجا اگر خیشش نگوید اگر کی ایستاده است؟ حسن. من جانی من حسن ایستاده پرسید و از حسن میپرسند همین آخر چی میشود؟ آخر حسن در مبین دروغ ها میموند. اصلا فکر میکند که در حقیقت تقوایش معاش وی رو سری وقت نمیداد. اگر که وی عموما معاش نمیداد. حسن در تعجب میموند، فکر میکند اگر من طرف قاسم جان رو گیرم، مقصد گویم که نه معاش نمیداد، بسیار عذابش میداد، تقوایم خفه شده رفته از نام من با مادرم شکایت میکند. اگر رفت و من تقوایم رو انتخاب کنم، این دوستی بهترین من که در حقیقت این حقیقت میباشد، وی از من دل مونده و از من خفه می شود. در بین همین دروغ قصه به اتمام میرسد و حسن در فکر میموند و همین قصه بپیماند. حسن در فکر میموند یک کار دیگر میکنه. در همین لحظه حسن آیستکک از جای خسته بیرون برآمده میرود. طرف کی رو میگیرد؟ و یعنی طرف یگان شخص رو نمیگیرد و میبرد. برآمده میرود. پلوتولیست چنین در نظر دارد که همین کاری که حسن انجام داد، یعنی آهستکک از جا خسته به بیرون رفت، این معنای آن را داشت که از پشت قاسم جان و شاکر تراشه بود. در حقیقت هم خلاصه از پشت قاسم جان شاکر تراشه نبود، طرف آنها را میگرفت، آنها را طرف گرفت، آنها را طرفداری میکند. مخصوصا کاری همین طرفداری آنها را معنی دار میکند. همین برای چی پلوتولیس گفته است که من آهسته برخسته بیرون رفتم، طرف کی رو گرفتنش معلوم نیست. برای چی همین خل تمام کرد؟ شما میدانید وقتی پلوتولیس همین جمله رو نویس نصف شب بود و از شادی فریاد زد. پلوتولیس گفت که من توانستم یک جمله زیبا یافتم، پاویس رو خوشرو جمع بست کردم. و زن پلوتولیس معلمه داوید میگه عنایت رستمova و میگویند که چی شد میگه که پاویس رو جمع بست کردم، یک آخری انجام خوبی یافتم. یعنی طرف کی رو گرفتنش معلوم نیست. برای چی معلوم نیست؟ چون که اگر وی در اینجا عبداللطیف تقوا گرچند که دروغ هم میگفت، معاش قاسم جان رو نمیداد، نه که برای خوبی حسن میگفت که تا اینکه یک برده نان یافته صاحب نان شود، ولی قاسم جان هم به حسن یگان بدی نداشت، دوستی بهترین بود، به همین خاطر کرد که در اینجا خفگی نشود. درست است. در اینجا مؤلف کتاب پلوتولیس آخری واقعه را به ما حواله کرده است، یعنی ما باید در بابت این حکایه فکر و خلاصه خود را براریم. درست است. اگر به جای حسن من فرزاد، عزیز، مولوده، یعنی چی لایق مدینه می بودید چی کار میکردید؟ گفته است پلوتولیس سوال داده است، یعنی گفته است که خودتون جواب رو به عبداللطیف تقوی با قاسم جان شاکر تراشه خودتون جواب دهید. یک سخنی مشهور است که نویسنده نصف کتاب رو می نویساند و خواننده باشد نصف کتاب رو می خواند. میخوان خودش ایجاد میکنه. یعنی پلوتولیس هم در همین جا درست است. پلوتولیس هم در همین جا گفته است که خواننده عزیز، این خیلی گپ نیستن در آنجا، یکی خلاصه همین است که خواننده عزیز، من چی کار کردنی حسن رو پر نمی نویسم. تو تصور کن، تو فهم که در جای حسن می بودی چی کار می کردی؟ تو طرف تقویت رو می گرفتی یا اینکه طرفی بیگانه ها را، یا اینکه طرف حقیقت را یا طرفی دروغ را. خوب الان که ما در حجمی که برای ما مقرر کردند درباره قصه تابستان پلوتولیس همین قدر گفتگو کردیم. فقط یک چرا من خاطررسان کردم بتونم که زندگی بسیار وقت هر زمان ما رو مثل همین حسن در دروغ میگذارد. بعضا لازم میشود که ما
یا طرف پدری خود رو گرفتن ما در کار یا طرفی چی مادر رو. بعضا لازم میشه که ما طرف معلم رو میگیریم یا اینکه طرف یک بیگانه رو. بعضا آدم میان اوباشو یک حق طلب چی میموند. در همین وقت ما همین مثل حسن در دوراه میمونیم و بعضا هر روز همین خیلی حادثه روی میدهد. بعضا من خودی من اگه در همین حالت نمونم در همین با همین خیلی حادثه شاهد میشوم. مثلا ببینید در کوچه بازار بعضا آدمان بحث میکنن ما میدونیم که حق کدام است لیکن بعضا نادیده بعضی ها گذشته میروند چشم میپوشند گوششون رو کار میکنند. مقصدی ایجاد همین پویست هوشیار کردن و هوشیار دادن ما است. پویست تابستان پولاد طالیس علیکه همون بعد 1 سال 2 سال نشرش به چندین زبان ترجمه شد. در قریب در نصف دنیا مشهور شد و حتی بعضی ها گفتن که ادیب بسیار توانایی در آسیا پیدا شده است. متاسفانه یک چند نفر پیدا شدن مثل همین عبداللطیف تقای عادل مگزینچی و همین ها باعث مرگ پولاد طالیس شدن که در جوانی از عالم رفت. من بسیار شاد هستم که شما این کتاب را خواندید، فهمیدید، درک کردید، حکمتش را پیدا کردید، در خاطر نگاه دارید و باشد که در زندگی هم ما مثل همین حسن همیشه در راه راست باشین و حق را گفته توانیم. تماشابینان عزیز، این بود محفل نوبتی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان که در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان در تالار بچگانه کتابخانه ملی برگزار نمود. ما همراه یک گروه خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 26 شهر حصار و رقم 6 ناحیه وخش قصه تابستان پولاد طالیس را مورد بررسی قرار دادیم. سلامت باشید تا واقعه دیگر.